Итак, мы остановились на отрывке вывода апостола Павла. Это у нас 3 глава с 9 по 20 стих. Այսպես մենք կանգ առանք Պողոս Առաքյալի եզրակացության վրա, դա մեր մոտ 3-րդ գլուխ 9-ից մինչև 20-րդ համարներն են։ И с 10 по 18 мы видим доказательства из Писаний преступлений. Մենք տեսնում ենք արդեն գալիս է Սուրբ գրքից մեջբերումներ, որոնք որ իրենցից ներկայացնում են ապացույցներ այս մեղավորության, այս մեղավոր բնության։ И этот список мы можем поделить на 1, 2, 3, 4, 4 или 5 категорий, или, ну, последнее это будет корень проблемы. Մենք այս հատվածը կարող ենք 4 կամ 5 մասի բաժանել, ու վերջինը երևի թե կլինի խնդրի արմատը։ 10 и 12 стих мы видим преступление характера. Մենք տեսնում ենք 10-11-րդ համարներում, որ то есть преступление в характере, да? Да, что касается характера человека. Մենք տեսնում ենք մարդու բնավորության մասին, մարդու էության մասին, այս երկու համարներում։ Тут два утверждения. Нет праведного ни одного. Այստեղ կա երկու պնդում, չկա արդար մեկը, описывает состояние, и нет разумевающего, умственная слепота. Եվ ասում է, որ չկա մեկը, ով հասկանում է, այսինքն մտավոր կուրություն։ И говоря о том, что нет праведного ни одного, одна из иллюстраций, которые я часто использую, евангелизируя людей, это история про корабль. Եվ որ ասում է արդար չկա մեկն էլ չկա, շատ հաճախ որ ես օգտագործում եմ ավետարանելուց այդ պատկերազարդումը, դա պատմությունն է նավի մասին։ И я говорю человеку, ну, представьте себе корабль, на этом корабле много людей, и их можно поделить на две категории. Ես ասում եմ պատկերացրեք նավ, որի վրա կա մարդկանց խումբ, կարելի է այդ խմբի բաժանել երկուսի։ Одна категория это люди, которые пытаются друг другу помогать, если есть какие-то нужды, поделятся хлебом, медикаментами и так далее. Մի խումբը կարեկցող խումբ է, եթե անհրաժեշտություն է լինում, կարող է իր հացով կիսվել կամ դեղորայքով օգնել։ И другая категория это группа людей, которые, ну, постоянно друг друга подозревают в чем-то, крадут, иногда даже убивают друг друга. Եվ մյուս խումբն էլ դա այն է, որ կասկածում են իրար վրա, անընդհատ մեկը մյուսին զրպարտում են, սպանում են։ И поэтому, когда задаешь детям и собеседнику вопрос, кто из этих групп окажется в Божьем Царстве? Եվ երբ որ զրուցակցի հարցում ես, ասում ես այս երկու խմբերից որը կլինի Աստծո թագավորության մեջ։ И обычно как отвечают? Ну, те, которые убивают, крадут, те попадут в ад, а те, которые добро творят, те попадут в рай. Եվ երբ որ հարցնում ես այս հարցը, հիմնականում պատասխանը ինչպես է հնչում, ասում են, որ այն խումբը, ով որ գողանում է, թալանում է, սպանում է, կլինի դժոխքում, իսկ այն օգնող կարեկցող խումբը կլինի դրախտում։ И потом я говорю, ой, я забыл одну маленькую деталь. Եվ ես այդ ասում եմ մեկ րոպե, ես մի փոքր մանրամասնություն եմ մոռացել նշել։ На этом корабле есть такой флажок. Այդ նավի վրա կա մի դրոշակ։ Кто это? Флажок. Девель. Ну, что это за люди? Это труп, да? Ну, там, вот там труп. Да. Но это плохие, они друг друга убивают. А эти друг другу помогают. Ага. Ну, а тут на флажок такой с черепом, ну, если и косточками. Я это имел в виду труп. Եվ կա
Եվ կա դրոշակ, որի վրա կա գանք ոսկորներով, Как они называются? ինչպես են անվանում, Նավի տերմիններով, որ նավասկները որ կան։ что как называется, флаг? Ну да, если корабль с таким флагом, Да. как их называют? Եթե նավ տեսնեք այսպիսի մի դրոշովի, Пиратներ։ Пираты։ Пираты, да, пираты. այո, ծովահեններ։ Богословие 4 прошли, но тест не прошли. Ой. И потом я детям говорю, если это пираты, то кто, я повторю вопрос, кто попадет тогда в рай? Եվ ես հետո հարցնում եմ նորից զրուցակցից, ասում եմ, եթե դրանք բոլորն էլ ծովահեններ են, նրանցից ովքեր կընկնեն դրախտ։ И ответ заключается в том, что никто. Եվ պատասխանը կանում են անում, որ ոչ ոք։ И я потом из этой истории делаю аллегорию. Եվ ես հետո այս պատմությունից այլաբանություն եմ դարձնում։ Я говорю, давайте представим, что этот корабль захватили, и будет суд, и на этом суде из всех людей, которые были на этом корабле, нашли самого праведного человека. Եվ ես ասում եմ, որ այդ նավը բռնագրավվում է եւ անում են դատ ու փորձում են գտնել ամենաարդար մարդուն այնտեղ։ Это добрый, милый кок. Кто? Добрый, милый кок. Повар А, на корабле, кок. Եվ պարզում է, որ նա հենց այդ բարի հաճելի խոհարարն է նավի վրայի։ Ведь он никого не убил, Չէ՞ որ նա ոչ ոքի չի սպանել։ он никогда не крал. Երբեք չի գողացել։ Он только людей кормил. Նա միայն մարդկանց է կերակրել։ Если будет суд, он виноват или нет? Եթե դատ լինի, նա մեղավոր կլինի, թե ոչ։ Да. Виноват, он соучастник преступлений, и он кормил армию разбойников. Մեղավորը, որովհետև նա հանցակից է եւ իր հանցանքային է, որ կերակրել է, Кормит, чтоб хорошо украли. կերակրում է հանցագործներին։ И вся миссия корабля – это чтобы украсть, убить и погубить. Եվ այդ նավի ամբողջ միսիան կայանում է նրանում, որ գողանան, թալանեն եւ սպանեն։ И несмотря на то, что люди помогают друг другу, они объединяются, чтобы делать большее зло. Եվ չնայած նրան, որ այդ մարդիկ իրար օգնում են, իրենք միավորում են դրանով իրենց ուժերը, որ միասին չարություն անեն։ И следующий шаг – это наш мир, это такой корабль. Եվ հաջորդ քայլը այն է, որ ասում եմ, որ մեր աշխարհը այդպիսի մի նավ է։ И я помню, я рассказывал эту историю бабушки с дедушкой на лавочке. Ես հիշում եմ, որ մի անգամ մի տատիկի եւ պապիկի պատմեցի այս պատմությունը։ И этот дедушка, который слушал меня, вскочил буквально и начал, ну, хорошо, что я стоял далеко, он бы, ну, схватил бы меня. Եվ որ այդ պատմեցի այս պատմությունը, այդ պապիկը տեղից վեր թռավ եւ ամենի արդեն ինձ բռնում էր, ես լավ էր որ մի քիչ հետ էի կանգնած։ И он вскочил и начал кричать: ты что хочешь сказать, я пират? Եվ ասաց, ինչ ես ուզում ասես, ես ծովահեն եմ։ Мой отец был пастором, он никогда такого не проповедовал. Իմ հայրը հովիվ էր, երբեք այդպիսի բան չէր քարոզում։ И ну, он понял суть иллюстрации. Եվ նա հասկացավ փաստորեն այս պատկերազարդման իմաստը։ И мне жаль, что за все годы жизни он дожил до старости и до сих пор не понимал Евангелие.
Եվ իմ համար ցավալի էր նայել, որ այդ մարդը ապրել է իր կյանքի տարիները մինչև ծերություն հասել է եւ այդպես էլ ավետարանեությունը չի հասկացել։ Евангелие начинается с осознания того, в каком положении мы находимся перед Богом. Ավետարանը սկսվում է այն գիտակցությունից, այն կարգավիճակի գիտակցությունից, որում մենք գտնվում ենք Աստծո առաջ։ Христос так проповедовал. Քրիստոսն այդպես էր քարոզում։ Богатому юноше он перечисляет заповеди, чтобы показать, что он является грешником. Երիտասարդ հարուստին նա թվարկում է օրենքը, պատվիրանները, որպեսզի ցույց տա, որ նա մեղավոր մարդ է։ Но этот юноша в его интерпретации заповедей думает, что он все соблюдает. Բայց այդ երիտասարդը օրենքի իր մեկնության մեջ մտածում է, որ նա պահում է ամենը։ И тогда Христос прямо указывает на проблему его сердца. Եվ այդտեղ Քրիստոսը ուղիղ կերպով մատնանշում է իր սրտի խնդիրը։ Ты живешь для чего-то или для кого-то, но не для меня. Դու ապրում ես ինչ-որ бանի կամ ինչ-որ մեկի համար, բայց ոչ իմ համար։ Поэтому пока мы не покажем людям то состояние и положение, в котором они находятся, они не смогут осознать ценности того, что сделал Иисус Христос. Դա համար միջև մենք մարդկանց ցույց տանք այն կարգավիճակը, որում նրանք գտնվում են, նրանք չեն հասկանա Քրիստոսի արածի արժեքը։ Конечно, мы должны признать тот факт, что Библия иногда использует понятие праведный человек в более, скажем так, широком смысле. Այո, մենք պետք է հասկանանք, որ Աստվածաշունչը ժամանակ առ ժամանակ օգտագործում է արդար մարդ արտահայտությունը ավելի այսպես լայն համատեքստում։ Поэтому есть, ну, практическая праведность людей, но она недостаточна для спасения. Դրա համար գոյություն ունի մարդկային կիրառական արդարություն, բայց այն բավական չի փրկվելու համար։ Назовите мне, согласно Библии, 3 людей, которых Библия называет самыми праведными. Ինձ ըստ Աստվածաշնչի անվանեք 3 անձնավորության, ովքեր որ անվանվում են արդարներ։ Да, я помню, мне это, когда обзор сделали Ветхого Завета, это Даниэль, Авраам и Ной. Ной, Даниил Даниэль и... Сейчас помню. Сколько у нас времени есть? Что подумать? У нас время есть открыть Иезекииля 14:20. Да, Иов. Да, Иов. Слава Богу, что правильно сказал. 2. Да. Но Бог через пророка говорит, что ну, даже эти люди, но они не могли бы спасти кого-либо, ну, разве что свои души. Можно еще раз? Ну, Иезекииля 14:20 там написано, что ну, они никого не могли бы спасти, разве только себя. Աստվածաշունչը խոսում է մի քանի արդարների մասին, հաստատորապես 3, հա, 5 տակարանում, որոնք որ նշվում են որպես արդար, բայց Եզեկիելի 14:20. 14:20-ում կարդում ենք հետևյալը, որ ասում է թեկուզ Նոյը, Դանիելն ու Հոբը նրա մեջ լինեին, ես կենթանի եմ, ասում է Տեր Աստվածը, որ ոչ տղաներին, ոչ էլ աղջիկներին կկարողանային փրկել, այլ իրենց արդարությամբ միայն իրենց էին ազատելու։ Но мы должны понимать, что спасение не всегда это понятие вечности, это просто, чтобы выжить в каком-то катаклизме или войне тоже может быть. Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ փրկություն բառը, որ կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ, միշտ չի վերաբերում հավիտենական կյանքին, ինչ որ աղետից փրկության մասին էլ է խոսվում։
Но если мы говорим о праведности этих трех, то в отношении праведности Иова в первой главе Иова говорится об Иове так. Եթե մենք կոնկրետ խոսենք իրենց արդարության մասին, եթե հոբին վերցնենք առաջին գլխում նրա մասին այսպես է գրված. Бог дает ему такую характеристику. Աստված տալիս է նրան այսպիսի մի բնութագիր. Так. Сейчас я найду вот этот Книга стих. Иова, да? Да, первая глава, там написано... Восьмой стих. Да, 8 стих, удаляющийся от зла. Տերն ասաց սատանային իմ հոբ ծառային լավ ուշադրություն դարձրիր, երկրի վրա նման կատարել եւ ուղիղ աստվածավախ ու այս արտահայտության վրա է ուշադրություն դարձնում դասախոսը չարությունից խուսափող մարդ չկա. Поэтому даже Иов, он не был совершенный. Նրա համար անգամ հոբն էլ կատարյալ չէր. В книге Экклесиаста 7:20. Կնիկը Էկլեզիաստես 7:20 ժողովող 7:20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Քանզի երկրի վրա չկա արդար մի մարդ, որ բարին է գործում ու չի մեղանչում. Поэтому говорит ли Библия о праведных людях? Да, говорит. Խոսում է Աստվածաշունչը արդար մարդկանց մասին, այո, խոսում է. Но не в таком контексте апостол Павел говорит о праведности в 3 главе Римлянам. Բայց այն արդարությանը չի վերաբերվում, որի մասին խոսում է Հռոմեացի 3-ի համատեքստում Պողոս առաքյալը. Если мы берем стандарт в контексте спасения, абсолютной праведности нет праведного ни одного. Եթե մենք վերցնում ենք բացարձակ իմաստով, այսինքն փրկության իմաստով, արդար բառը չկա ոչ մեկը այդպիսին. Поэтому, я думаю, мы все должны согласиться, что нет праведного ни одного. Եվ մենք բոլորս պետք է համաձայնենք, որ չկա արդար мեկը. Вторая категория – это 12 стих. Мы видим 4 утверждения. Никто не ищет Бога. Երկրորդը մենք 12-րդ համարից սկսած տեսնում ենք, ասում է Nobody seeks God. չկա ոչ մեկ, որ Աստծուն փնտրի, Говорит об отсутствии духовного желания искать. Եվ սա խոսում է այդ հոգևոր ցանկության բացակայության մասին Աստծուն փնտրելու. И нам следует снова подумать, что это значит. Եվ մենք պետք է նորից մտածենք ինչ է դա նշանակում. Потому что часто, если вы слышите свидетельства, как люди говорят, они пришли к Богу, то иногда это выглядит: я искал, я шел, я нашел, я увидел, я принял, я последовал, я это сделал, да. Որովհետև եթե մենք լսենք վկայությունները մարդկանց դարձի մասին, շատ հաճախ այն այսպես է հնչում, որ ես Աստծուն փնտրում էի, ես ապաշխարեցի, ես ման էի գալիս Աստծուն, չգիտեմ, այնպիսի արտահայտություններ, որոնց մեջ գերակայում է ես բառը. Ну, я не думаю, что это, ну, скажем так, обязательно грех. Мы можем рассказать наше свидетельство, скажем, от того, как мы воспринимали эти события. Ես կարծում եմ, որ անպայման չի, որ մեղք տեսնենք այս արտահայտության մեջ, սա այն է, ինչ մենք ընկալում ենք, թե ինչպես մեզ հետ տեղի ունեցավ այդ իրադարձությունը. Но я думаю, чем больше мы понимаем Евангелие и Слово, Его волю, мы начинаем осознавать, что если бы Бог не поставил меня в эти обстоятельства, если бы Он не окружил меня этими людьми, если бы Он не дал мне возможности услышать Евангелие, не открыл мне глаза, то вряд ли я бы вообще познал Господа. Եվ մենք ինչքան շատ ենք խորանում
Աստծո խոսքի մեջ, ավետարանի շնորհքեության մեջ հասկանում ենք, որ եթե Աստված չբերեր իրավիճակները նրան, որ այդ դեպքը տեղի ունենար, եթե Աստված չծանոթացներ կոնկրետ մարդկանց հետ, եթե Աստված չաներ այն ինչ նախորդել է մի խոսքով այդ ապաշխարության իրադարձությանը, մենք մեզանով չէինք փնտրի նրան։ Я слышал короткий ответ Спрола на этот вопрос, как понять, что вот, ищут ли люди Бога. Ես կարդացել եմ Սպրոլի կարճ պատասխանը այն բանի մասին, թե արդյոք մարդիկ փնտրում են Աստծուն, թե ոչ։ У меня время от времени возникает желание где-то найти это видео и сохранить, чтобы потом показать, но я так и до сих пор не сделал. Но там... Ես ժամանակ առ ժամանակ ցանկություն եմ ունում գտնել այդ տեսանյութը եւ պահպանել, որպեսզի դա ցույց տամ, բայց չեմ կարողանում։ Եվ նա այնտեղ այսպես է ներկայացնում. Но там он хорошо объясняет и дает понять, что тот поиск, который иногда мы наблюдаем у неверующих, это не поиск истинного Бога, это поиск того, что они хотят получить от Бога. Եվ նա այնտեղ այսպես է ասում, երբ որ մենք լսում ենք մարդկանց այդ վկայությունը, թե նրանք ինչն են ներկայացնում, որ Աստծուն փնտրում են, ավելի շատ դա Աստծու փնտրտուք չի, դա փնտրտուք է ինչ որ մի բանի։ И поэтому они в своем поиске будут заполнять эту пустоту идолами и суррогатами. Եվ այդ ցանկությունների իրենց այդ փնտրտուքի մեջ բնականաբար նրանք կլրացնեն այդ բաց այդ պակասը տարբեր կուրքերով։ Следующее утверждение: все совратились с пути. Հաջորդ պնդումը բոլորը միասին խոտորվեցին։ Здесь не говорится о том, что некоторые, речь идет о том, что все дезертировали, все уклонились. Այստեղ խոսքը որոշների մասին չի, ասվում է բոլորը միասին խոտորվեցին եւ անպետք դարձան։ До одного негодный. Չկա մեկը որ բարին է անում։ Это не то, что как некоторые ягоды еще можно выбрать, некоторые гнилые, ну, все уже. Դա այնպես չի, որ պտուղներից մեկը առողջ է, դեռ կարելի է ընտրել այդ ворտնացների միջից, հա, այդպիսի պատկեր չի։ И нет делающего добро. Եվ չկա մեկը որ բարին է անում։ Тоже иногда возникает вопрос, это что получается, люди вообще добра не делают? Եվ շատ հաճախ հարց առաջանում, ինչ է սա նշանակում, մարդիկ ինչ է ընդհանրապես բարիք չեն անում։ Снова мы должны помнить этот контекст, что речь идет о требованиях к спасению, и в отношении стандарта, то никто абсолютного добра, кроме нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, не делает. Եվ կրկին անգամ պետք է հիշենք համատեքստը, որտեղ որ խոսվում է այս բարի արտահայտությունը ասվում է այն համատեքստում, որ փրկությանն է վերաբերում եւ փրկության համատեքստում մեր Տիրոջից բացի, Иисус Քրիստոսից բացի ոչ ոք բարիք չի գործել։ Понятно, что на, скажем так, обычном человеческом уровне, когда люди там помогают друг другу, в нуждах участвуют, делают какие-то там добрые дела, мы и в отношении неверующих можем это говорить. Հասկանալի է, որ մեկը մյուսի հետ կապված բաներում իրար օգնելու կամ կարեկցելու հարցում մարդիկ իրար կարող են օգնել, անգամ անհավատների մասին կարող են այդ պնդումը անել։ Но мы должны помнить о стоящем мотиве, который стоит за теми или иными делами. Բայց մենք պետք է հիշենք շարժառիթի մասին, որը կանգնած է այս կամ այն գործի ետևում։ Это как двух солдат, которые удостоились награды, спрашивают, как вы нашли в себе силы и смелость совершить такой подвиг. Երկու զինվորի, որոնց պետք է պարգևատրեն, հարցնում են, ասում են. Ինչպես դուք ձեր մեջ ուժ գտաք այսպիսի սխրագործություն անելու։ И один солдат отвечает: ну, я дал клятву, я защищаю свою семью. Եվ զինվորներից մեկը պատասխանում է ասելով, չէ որ ես երթում եմ տվել, ես պաշտպանում եմ իմ ընտանիքը։
враг пришел на нашу землю и так далее. Եվ չէ որ ճշտամի էր եկել մեր հող եւ այլն։ А другого спрашивают, а ты как, совершил такой подвиг, как это у тебя получилось? Եվ մյուսին են հարցնում ասում են, այսպիսի սխրագործություն ինչպես է արել, քո մոտ ոնց է ստացվել դա անել։ Ну, я раньше играл в компьютерные игры, я люблю пострелять. Եվ ասում եմ ես այն ժամանակ շատ էի խաղում համակարգչային խաղեր, սիրում եմ կրակել։ Ну, внешне они совершили одно и то же дело, но мотивация, совершенно разная. Արտաքուստ նրանք երկուսն էլ նույն բանն են արել, բայց իրենց շարժառիթները կատարելապես տարբերվում են իրարից։ И поэтому иногда дело требует внутренней моральной оценки. Եվ դրա համար ժամանակ առ ժամանակ գործը պահանջում է ներքին բարոյական գնահատական։ И если так оценивать нашу жизнь, то никто из нас не способен сделать доброе дело, мы духовные банкроты. Եվ եթե այսպես նայենք հարցին, մեզանից ոչ ոք չի կարող այսպիսի բարիք գործել, մենք բոլորս հոգևոր սնանկներ ենք։ Дальше мы видим преступление речи, 13-14 стих. Դե մենք տեսնում ենք 13-14-րդ համարներում հանցանք խոսքերի մեջ У нас есть горло, մենք язык, ունենք կոկորդ, մենք ունենք լեզու, губы и уста. ունենք շուրթեր, И мы видим, что горло – это открытый гроб, это запах смерти и разложения. եւ ասում է կոկորտը բաց գերեզման է, այսինքն մահվան հոտ է գալիս։ Язык обманывает. Լեզուն խափում է, И под губами яд, смертельная скрытая угроза. եւ շուրթերի տակ կա թույն, այսինքն ծածկված վտանգ։ И поэтому это такая страшная картина греха, который влияет на всего человека, на его разум, на его уста. И также дальше мы видим другие части тела, преступления, которые говорят о жестокости и поведении. Если язык, горло, губы говорят о разговоре, то 15-17 стихи говорят о поведении. Եվ մենք տեսնում ենք, որ մարդու մեղքով վարակվածները անդրադառնում է իր մտքի վրա, անդրադառնում է իր խոսքի վրա, կոկորդ, շուրթեր, եւ հետո արդեն տեսնում ենք 15-ից 17 համարներում մարմնի մյուս անդամների մեղքով գերեվարված լինելու փաստը։ Поэтому многие быстры на пролитие крови. Դրա համար էլ ոտքերը շտապում են արյուն թափելու համար։ Иногда смотришь на человека, бабушку старенькую, которая идет по улице. Երբեմն նայում ես մի տարեց տատիկի ով անցնում է փողոցը։ И тут приезжает автобус, и бабушка бежит просто как молния. Եվ տեսնում ես, երբ որ գալիս է արդեն ավտոբուսը, տատիկը կայծակի պես վազում է։ У вас так не происходит? Ձեր մոտ չի հանդիպել այդպիսի դեպք։ Мы видим, насколько человек греховный. Он, скажем так, когда нужно сделать что-то доброе, люди не так бегают быстро. Եվ Но տեսնում ենք, որ մարդը այսպես գերեվարված է մեղքին, նա երբ որ ինչ-որ լավ բան է պետք անել, նա այդքան արագաշարժ չի։ И тут мы видим, они спешат пролить кровь. И вторая картина – разрушение и пагуба на путях их. Եվ մենք տեսնում ենք նրանց ոտքերը
շտապում են բայցարյուն թափելու համար եւ ասում եք կործանում ու թշվառություն կա նրանց ճանապարհներին։ Они оставляют за собой руины. Նրանք իրենց հետևից թողնում են փլատակներ։ И мне сейчас ничего в голову не идет, кроме тех картин разрушенных городов в Украине, когда показывают, вот мы освободили, там, я не знаю, Бахмут, и там показывают, там уже никто вообще уже не живет. Ես չեմ կարողանում մոռանալ այդ պատկերները, երբ որ ասում են օրինակ ազատագրել ենք Ուկրաինայի ինչ-որ շրջան, օրինակ Բախմուտը, եւ նայում ես այնտեղ ոչ ոք չի կարող ընդհանրապես ապրել։ Пути мира они не познали, они по этим дорогам не ходят. Խաղաղության ճանապարհը չճանաչեցին, նրանք այդ ճանապարհով չեն քայլում։ И корень проблемы, 18 стих, нет страха Божия перед глазами их. Եվ 18-րդ համարը այս խնդրի հենց արմատն է, ասում է Աստծո վախը չկա նրանց աչքերի առջև։ Ну, по сути, это, можно сказать, источник и причина всего остального. Եվ կարելի է ասել, որ սա աղբյուրն է եւ պատճառն է մնացած ամեն ինչի։ И этим самым мы видим, апостол Павел подходит к приговору и последствиям, 19-20 стих. Եվ մենք տեսնում ենք, որ հետո դատապարտությանն է գալիս ու հետևանքին է գալիս Պողոս առաքյալը։ 19 по 20. 19 ու 20 համարների մեջ։ Он делает утверждение относительно цели закона. Նա պնդում է անում օրենքի նպատակի վերաբերյալ։ Так, это у нас 19. Секунду. Я вернусь к посланию к римлянам. Так, 19. Первая цель, чтобы заградились всякие уста. Առաջին նպատակը ասում է, որ ամեն բերան փակվի։ Поэтому, когда начинает говорить закон, закрываются все уста. Դրա համար երբ որ սկսում է խոսել օրենքը, բոլոր ամեն берան փակվում է։ И это означает, что оправдания какие-то исчерпаны, доказательства стопроцентные. Այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ ապացույցները 100%-անոց են եւ արդարացումները վերացել են։ И еще одно, чтобы мы видим, чтобы весь мир стал виновен перед Богом. Եվ հաջորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք, ասում է, որ ամբողջ աշխարհը մեղավոր ճանաչվի Աստծո առջև։ Поэтому это очень страшная и мрачная картина. Սա շատ վախենալի եւ մշուշոտ մռայլոտ պատկեր է։ Это не тот подход, который некоторые имеют сегодня в проповеди Евангелия. Սա այն մոտեցումը չի, որ որոշները ունեն այսօր, երբ քարոզում են ավետարանը։ Когда подходят к человеку и говорят, у Бога есть прекрасный план для вашей жизни. Երբ որ մոտենում են մարդուն, ասում են Աստված հրաշալի ծրագիր ունի քո կյանքի համար։ Спасибо, мне уже доложили, да. Շնորհակալություն, ինձ արդեն դա ասել են, ես արդեն գիտեմ դա։ Поэтому дальше мы видим утверждение о безнадежности. Եվ մենք հետո ունենք պնդում անհուսության մասին։ Делами закона не оправдается никакая плоть. Դրա համար նրա առջև ոչ մի մարմին օրենքի գործերով չի արդարանալու։ Но дальше мы будем видеть, апостол Павел указывает на людей, которые до сих пор пытаются навязать Богу свое понимание закона и пути спасения, и как они должны оправдаться. Եվ հետո մենք տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ մինչև օրս էլ փորձում են իրենց հասկացողությունը բերել եւ ասել, որ այս կերպ են նրանք ուզում արդարանալ։ Поэтому закон не спасает, но он как зеркало или рентген лишь дает познание греха, но не может его удалить. Օրենքը չի փրկում, այլ ռենտգենի պես կամ հայելու պես ցույց է տալիս, թե
ինչ է տեղի ունենում, բայց չի կարող այդ խնդիրը վերացնել։ Я в детстве в 1 классе пришел во двор, Ես փոքր ժամանակ, երբ որ առաջ դասարան էի, բակում էի, шел маленький дождь, անձրև էր գալիս, մի թեթև, но я решил поиграть с ребятами в футбол. բայց ես որոշեցի տղաների հետ խաղալ ֆուտբոլ։ И меня и били штрафной. Եվ դրեցին տուգանային հարված, И играли старшеклассники, а я был первоклассник. եւ ավագ դասարանի տղաներն էին խաղում, իսկ ես առաջին դասարան էի։ И человек, который бил по мячу, этот парень посмотрел на меня и сказал: «Мальчик, уйди». Եվ ում որ պետք է հարված աներ, նայեց ինձ ասեց փոքրիկ հեռու գնա։ И мяч он был мокрый, грязный, в песке. Եվ գնդակը թաց էր, ավազի մեջ ցեխոտ, Но կեղտոտ։ я решил защищать ворота, и когда он ударил, мяч просто обнял мое лицо и отскочил. Բայց երբ որ փորձում էի բռնել, երբ որ նա հարվածեց, ուղղակի գնդակը հարվածեց իմ դեմքին եւ հետ գնաց։ И потому, когда я пришел домой, моя мама сразу спросила, что с моим лицом. Երբ որ ես գնացի տուն, միանգամից մայրս հարցրեց ինչ է պատահել իմ демքի հետ։ И я сказал: ну, что? Говорю: не знаю. Եվ ես ասացի, որ չգիտեմ։ И она говорит: иди посмотри в зеркало. Եվ նա ասաց գնա նայի հայլու մեջ։ И у меня эти кубики такие по всему лицу. Եվ ես տեսա, որ այդ գնդակի հետքերը իմ դեմքի վրա էին։ Но зеркало просто говорит, какой ты, надо мыло. Այսինքն հայլին ուղղակի ասում է, թե դու ինչպես ես, ասում է, որ քեզ պետք է օճառ։ Это Евангелие от Матфея. Сейчас. Так, Евангелие от Матфея. Так, 12. А, 11 глава, 12 стих. Все время путаю. Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 12-րդ համարը։ Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Հովհաննես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա երկնքի թագավորությունը զորությամբ է առաջ գնացել եւ ուժեղները բռնությամբ վերցնում են այն։ Как у вас переведен этот стих? Можно по-русски еще раз? Матфея 11:12. Нет, стих просто, чтобы я разницу нашел. Значит, одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, Вот, и это то же самое. употребляющие усилия Берется? восхищают его. Да, берется. Ага. Но это звучит положительно, и можно истолковать, что нужно что-то делать, чтобы быть в Царстве Божьем. Угу. Так у вас перевод? Да. И потом как? И те, кто эти усилия употребляет, они, оказываются... Силою забирают. Вот силою забирают у вас. То есть это негатив. Да. Угу. Но в синодальном переводе переведено как позитив. Одну минуту, пожалуйста. Может быть, у братьев есть другой перевод. Եղբայրներ, այս Մատթեոս 11:12-ը, որ ասում է իմ մոտ sense-ա TBS-ով եմ կարդում, մինչև հիմա երկնքի թագավորությունը զորությամբ է առաջ գնացել եւ ասում է ուժեղները բռնությամբ են վերցնում։ Ձեզ մոտ կա ինչ-որ ուրիշ տարբերակ։ Նույնն է։ Нет, то же самое здесь. То есть негативно, да? Հափշտակում է, էլի, իրաց ուժեղներն են հափշտակում։ Հափշտակությունը բռնությամբ վերցնել, հա, նույնն է։ Մերսի։ Նույնն է։ Поэтому как бы вы объяснили этот стих? Ինչպես կմեկնենք այս համարը։
О чем тут Христос говорит? Ինչի մասն է այստեղ Քրիստոսը խոսում։ Դե կարանք ասենք, որ իսկ երկնքի թագավորությունը երբեք չի վերցվել մարդկային ոնց որ ուժով, էլի։ Այդ կարանք փաստենք, որովհետև ավետանը այդ է ասում։ То есть мы можем утверждать, что человеческой силой невозможно забрать Царство Божие, потому что это утверждает Евангелие. Ну, скажем, синодальный текст перевел это положительно и выглядит так, и так некоторые толкуют, что Սինոդալ թարգմանությունը ռուսերենի այս վերջին մասը դրական բառով է թարգմանել, այսինքն երբ մենք հայերենով կարդում ենք բռնություն կամ հափշտակություն, մեր մոտ բացասական ասոցիացիաներ են, իրենց մոտ այնպես է թարգմանած, որ դրական ասոցիացիաներ են, что нам, верующим, нужно прилагать усилия, старания для того, чтобы дойти до Божьего Царства. ու դրա համար էլ մարդիկ մեկնում են այս հատվածը շատերը այնպես, որ մենք որպես հավատացյալներ պետքա ջանք թափենք, շատ այսպես ասած, հա, մեծ ներդրում ունենանք, որ կարողանանք մտնենք երկնքի արքայություն։ И, конечно, такое толкование, оно импонирует православному Евангелию, которое проповедуется в православной и в католической церкви, и у адвентистов. И у Адвентистов, субботников. Ահա, սուբոտնիկով։ Եվ իհարկե այսպիսի թարգմանությունը աջակցում է ուղղափառ, կաթոլիկ ու շաբաթապահ այդ վարդապետությանը, потому что они уверены, что веры недостаточно. Если ты веришь, ты должен еще что-то делать, и тогда только ты получишь. որովհետև նրանք հավատում են, որ միայն հավատը բավական չի, եթե դու հավատում ես ինչ-որ բան էլ պետք է անես, որ այդտեղ հասնես, այսպես ասած։ И это другое Евангелие, против которого апостол Павел выступает как послание Галатам, так и в Римлянам. Եվ դա ուրիշ ավետարան է, որի դեմ հենց հանդես է գալիս Պողոս Առաքյալը իր Գաղատացիս նամակում ու Հռոմեացիս նամակում։ И поэтому я рад, что глаголы, которые в вашем переводе используются, они имеют негативную коннотацию. Եվ դրա համար ես ուրախ եմ, որ այն բայերը, որ օգտագործված են ձեր թարգմանության մեջ, ունեն բացասական երանգ։ Поэтому сейчас я попытаюсь найти другой перевод. Стоп, сейчас я пришел. Мне тоже интересно стало, сейчас посмотрю английский, что говорят. Вот один из переводов украинских. С этого времени, как пришел Иоанн Креститель, и до сегодня Царство Небесное страдает от шаленых, как перекласти, to be attacked by violence. Ага, это почти то же самое, как LSB. У меня сейчас открыто LSB. Это говорится, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. Да. Вот такой перевод. Я думаю, это будет... Это правильный перевод. Да. Ուկրաինայում այսպիսի թարգմանություն կա, որ համապատասխանում է անգլերեն LSB-ին, որ ասում է այսպես, որ Հովհաննես Մկրտչյորից մինչև հիմա երկնքի թագավորությունը այսպես ասած տուժում է բռնության ձեռքը, եթե սենց մի քիչ արագ փորձեմ հասկանալ ինչ բառերով ներկայացնեմ, բառացի։ Եվ ասում է, որ այդ բռնության հեղինակները վերցնում են դա ուժով։ Ու կարելի ասել մեր թարգմանությունը ճիշտ է դա անում։ Ну, наш перевод делает это хорошо, да? Да, поэтому комментарий Иисуса, по сути, означает следующее. Հետևաբար կարելի ասել, որ Հիսուսի մեկնաբանությունը հետևյալն է. Что нечестивые люди пытаются, скажем так, вломиться в Божье Царство на своих условиях. Այսինքն ստացվում է, որ ամբարիշտ մարդիկ փորձում են
այսպես ասեմ, ներխուժեն Աստծո թագավորություն իրենց պայմաններով։ И поэтому они будут, скажем так, настаивать на своем, и любой, кто будет говорить что-то против них, они будут совершать насилие. Եվ ստացվում է, որ իրենց ասացին կմնան եւ ով որ հակառակ բան կասի իրենց ասացից, նրանք փաստորեն բռնություն կկիրառեն։ Поэтому Иоанн Креститель пришел говорить правду, но это не то, что хотят слышать люди, и они убивают Иоанна Крестителя. Եվ Հովհաննես Մկրտիչը եկավ, ասեց ճշմարտությունը եւ դա այն չէր, ինչ ուզում էին մարդիկ լսել, դրա համար նրանք սպանեցին Հովհաննես Մկրտչին։ Христос пришел и предлагает спасение как дар, но это не то, на каких условиях они хотят прийти к Богу. Քրիստոսը եկավ եւ փրկությունը առաջարկում է որպես պարգև, բայց դա այն պայմանները չեն, որի հիման վրա նրանք ուզում են գալ Աստծուն։ И поэтому апостол Павел, он очень строго и ясно говорит о том, что никаким образом человек не может и диктовать условия Богу, и спастись на основании закона. Պողոս առաքյալը շատ հստակ կերպով ասում է, որ մարդը չի կարող իր կերպը թելադրել երկնքի արքայություն մտնելու համար եւ իր մտածած ճանապարհի հիման վրա մտնել Աստծո թագավորությունը։ Я помню себя первой моей реакцией, когда я осознал Евангелие и что это означает, был гнев и недовольство. Ես հիշում եմ իմ առաջին գիտակցությունը, թե ինչ էր ավետարանը նշանակում, դա ուղղակի բարկություն էր եւ բողոք։ Потому что в своей самоправедности я хотел доказать Богу, что я чего-то достоин. Որովհետեւ ես իմ ինքնաարդարացման մեջ ուզում եի Աստծուն ապացուցել, որ ես ինչ-որ բանի արժանի եմ։ И поэтому мне такой легкий путь спасения, он мне не нужен. Եվ դրա համար ինձ այդպիսի հեշտ ճանապարհ փրկության համար պետք չի։ И поэтому в своей голове я сделал вывод: мне нужно доказать, что Иисус Христос это не тот, кем он себя назвал. Դեմ գլխի մեջ ես ուզում եի պնդեի, որ Հիսուս Քրիստոսը այն մեկը չէ, ում որ ինչպես որ ինքը իրեն ներկայացնում է, հա։ Поэтому я думаю, если бы я жил при жизни Иисуса Христа, я бы также требовал, чтобы его распяли. Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ես էլ ապրեի Հիսուսի ժամանակները, ես էլ այդ պահանջողներից մեկը կլինեի, որ նրան խաչեն։ Посмотрите, как Павел дальше в Римлянам объясняет такое поведение среди израильского народа. Եվ տեսեք, թե ինչպես է հետո Պողոս առաքյալը հռոմացիներում նկարագրում Իսրայելի ժողովրդի նմանատիպ պահվածքը։ Это у нас будет Римлянам 10 глава. Դա մեզ մոտ կլինի հռոմացիներին 10-րդ գլուխը։ Павел говорит о израильтянах и говорит, 10:2. Ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению. Երկրորդ համար ասում է, քանի որ վկայում եմ նրանց համար, որ նախանձախնդիր են Աստծո հանդեպ, բայց առանց գիտության։ И 3 стих является пояснением. Եվ Ибо не երրորդ разумея համարը праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Եվ երրորդ համարը հանդիսանում է դրա բացատրությունը, ասում է, որովհետև Աստծո արդարությունը չհասկանալով եւ իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով չհպատակվեցին Աստծո արդարությանը։ И поэтому мы видим, что в своей такой умственной зацикленности, не понимая ту праведность, которую Бог предлагает через Христа, евреи отвергают и говорят: нет, я буду держаться своего закона. Եվ իրենց այդ ընկալման մեջ, որ են ունեին իրենց գլխում, Поэтому вывод в 3 главе 19-20 является очень важным. Եվ նրանք իրենց գլխում ասում էին, որ նրանք պաստորեն ուզում էին ոչ թե Քրիստոսի այդ ծրի առաջարկը փրկության, այլ այն կերպը, որ իրենք կարծում էին, որ դրանով փրկություն կունենան, այսինքն օրենքը, եւ դրա համար
երրորդ գլխի 19-20 Да. եւ երրորդ գլխի 19 ու 20 համարները հենց սրա մասին են խոսում։ Мы должны согласиться с утверждением Павла. Մենք պետք է Պողոսի պնդման հետ համաձայնվենք։ И когда объясняем Евангелие, должны донести людям, что их система праведности выступает против Божьей воли. Եվ մենք պետք է մարդկանց ասենք, որ իրենց արդարության, այսպես ասած, համակարգը Աստծո կամքի դեմ է հանդես գալիս։ И они никоим образом не могут получить спасение. Եվ իրենք դրանով ոչ մի կերպ չեն կարող ստանալ փրկություն։ Это будет только осуждение, вина и Դա կլինի безнадежда. միայն դատապարտություն, մեղք։ Хорошо. Когда у нас перерыв? Через 6 минут. Ага, через 6 минут. Хорошо. Это, скажем так, первая часть подготовительная в доктрине оправдания. Սա այսպես ասած արդարության վարդապետության նախապատրաստական փուլն էր։ Ну, начиная с 3 главы 21 стиха по 31, апостол Павел непосредственно уже начинает показывать, каким образом нечестивый человек может стать праведным, а Бог остаться справедливым и праведным. Եվ հետո 21-ից մինչև 31 հատվածը խոսում է այն մասին, թե ինչպես կարող է անարդար մարդը արդարանալ Աստծո առաջ եւ ինչպես կարող է այդ ամենի հետ միասին Աստված մնալ արդար։ Поэтому после вот этого осуждения мы наконец-то видим свет Евангелия. Եվ կարծես այս դատապարտությունից հետո մենք տեսնում ենք ավետարանի լույսը։ И в 21 стихе мы видим проблему и решение. Եվ 21-ում մենք տեսնում ենք խնդիրը եւ լուծումը։ Но ныне указывает на такой великий поворот в истории. Բայց ներկան մատնանշում է մեծ շրջադարձ մարդկության պատմության մեջ։ Вторая важная фраза в 21 стихе: независимо от закона. Եվ երկրորդ կարևոր արտահայտությունը ասում է առանց օրենքի։ Поэтому мы видим, что праведность Божия открылась отдельно от наших попыток соблюсти закон. Ասում է, որ Աստծո արդարությունը հայտնվել է մեր օրենքով օրենքին հետևելու այդ պրակտիկայից առանձին, անջատ։ Но в то же самое время Павел делает утверждение, о которой свидетельствуют законы и пророки. Եվ հետո Պողոս առաքյալը ասում է իր դատողությունը, որի մասին վկայում են օրենքն ու մարգարեները։ Другими словами, это не новая идея, о ней говорил и пророчествовал Ветхий Завет. Այսինքն դա նոր գաղափար չի, դրա մեջ այսինքն 5 տակարանի մեջ, հա, օրենքի ու մարգարեները մենք կարող ենք այս գաղափարը տեսնել։ Поэтому Писание Ветхого Завета, законы и пророки не могут сами по себе дать спасение, но они являются указателем на то, как это спасение будет осуществлено. Դրա համար օրենքն ու մարգարեները իրենք իրենցով չեն կարող փրկչի դերում հանդես գալ, բայց կարող են ցույց տալ եւ ցույց են տալիս ճանապարհը փրկության։ И с 22 по 26 стих мы видим обеспечение этой праведности, каким образом весь этот процесс осуществляется. Եվ 22-ից 26-ում տեսնում ենք թե ինչ կերպով է այս արդարացման ճանապարհը իրագործվում։ Это способ, это через веру в Иисуса Христа. Այսինքն միջոցը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ եղած հավատն է։ И также мы видим, в отношении кого это действие происходит. Это по отношению
во всех и на всех верующих. Մենք տեսնում ենք թե ում հանդեպ է դա տեղի ունենում։ Դա տեղի է ունենում հավատացողի համար։ 23 стих указывает на причину, почему это так. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Իսկ 23-ը բացահայտում է թե ինչի է դա այդպես, քանի որ ասում է բոլորը մեղանչեցին։ И поэтому нет разницы между религиозным моралистом и преступником. Եվ Աստծո փառքից պակաս եղան, եւ հետեւաբար չկա հանցագործի ու կրոնական բարոյապաշտի միջև տարբերություն։ Все нуждаются в спасении. Բոլորը ունեն փրկության կարիք։ Поэтому разница между моралистом и преступником, я вспомнил старый советский плоский анекдот. Եվ այս բարոյապաշտի հետ կապված զրույցով ես հիշեցի սովետական մի տափակ անեկդոտ։ Понимаете плоский анекдот? Հասկանում եք դա ինչ է։ Летят два помидора, Թռչում են երկու լոլիկ и они спорят друг с другом. եւ նրանք վիճում են մեկը մյուսի հետ։ Нет, ты первый, нет, ты первый, нет, ты первый, нет, ты первый. Եվ վիճում են իրար հետ։ Դու ես առաջինը, մյուս ասում է դու ես առաջինը։ Нет, ты первый, нет, ты первый. Ляп-ляп. Разница. Оба разбились об стену. Եվ ստացվում է որ այնքան վիճեցին որ երկուսն էլ ուղղակի լղկվեցին պատի վրա։ 24 стих говорит характер дара. Характер дара. Եվ 24-ը խոսում է այս պարգևի բնույթի մասին։ Это благодаря, ну, фраза используется оправдание даром. Եվ այս արտահայտությունը օգտագործվում է շնորհքի միջոցով ձրիաբար արդարանալը։ Ну, получая оправдание даром, это первая фраза. Другими словами, бесплатно, без нашей заслуги. Այսինքն արդարանալով շնորհքի միջոցով, որպես պարգև առանց մեր արժանինքների։ Второе утверждение это по благодати. Երկրորդը դա շնորհքով է։ И третье это искуплением, выкуп из рабства во Христе Иисусе. Երրորդը փրկագնումով, ասում է Հիսուս Քրիստոսի փրկագնումով։ Այսինքն այդ գնումը ստրկությունից, հա, դուրս բերումը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ 25 стих показывает механизм. Եվ 25-ը դրա մեխանիզմն է ցույց տալիս գործելակերպը։ Бог предложил Христа в жертву умилостивления. Աստված նախասահմանեց քավություն լինելու Քրիստոսին։ После перерыва мы поговорим относительно значения этого слова. Եվ դատարեցում մենք խոսենք умилостивление, да? Да. Մենք խոսենք քավություն բառի նշանակության մասին։ И 25 и 26 стихи мы видим демонстрация справедливости. Մենք 25-26-րդ համարներում տեսնում ենք արդարության ցուցադրումը։ Мы видим, что в прошлом Бог, условно говоря, пропускал грехи, не наказывал их мгновенно в Ветхом Завете. Մենք տեսնում ենք, որ հնում Աստված անցնում էր մեղքի վրայով այն առումով, որ ինքը տականում չէր դատապարտում մեղքի համար։ Теперь на кресте он показал свою праведность. Բայց հիմա խաչի վրա ինքը իր արդարությունը ցույց տվեց։ Поэтому он одновременно является праведен, он наказал грех во Христе. Դրա համար նա միաժամանակ հանդիսանում է արդար, քանի որ մեղքը պատժեց Քրիստոսի խաչով։ И в то же самое время он является оправдывающим верующего в Иисуса. Եվ նույնպես հանդիսանում է արդարացնողը նրա ով հավատում է Հիսուսին։
Хорошо, делаем перерыв и потом поговорим про умилостивление и вопрос справедливости. Յանենք դաթար, հետո կխոսենք քավությունից ու արդարության հարցից։ Инскинерек, брат Вячеслав, Да. на следующий урок, пожалуйста, видео отключу. Сам Добро, отключил. да, без проблем, я Это виноват понимаю. почти.